Hello, welcome back student in our online lecture series on paper number P101, which is on cryptogamic botany in unit number 1. So far in our lecture series we have discussed general characteristics of algae, in which in last lecture we have discussed many general character of algae, starting from the definition of algae to the way in which the algae, different type of the algae are reproduced. In today's lecture we are going to see how different type of the algal groups are reproduced. In previous lecture so far we discussed general character like first we discuss about the plant evolution from the green algae, then learning objectives, why we need to study algae, particularly a different character of the algae for better understanding of the botany or higher evolutionary form of the plants. Then we seen the thallus diversity of algae, thallus diversity and thallus classification based on the thallus structure or thallus diversity. Then we have discussed about definition. Again, here we again repeat the definition of algae. The algae known as a group of chlorophyll containing thalloid plant. Two terms. Again I am saying chlorophyll and thalloid plant. We discuss about thallus structure, thallophyta group, and the difference between the algae and fungi. Then we discuss about the habitat, sex organ and their types, and then the alternation of generation, then type of embryo is formed or not, and zygote formation, then cellular organization like prokaryotic and eukaryotic. Then we discuss one by one different character, starting from the occurrence of the algae. So we know that where we can see the algae or where the different habitat of the algae is located. Then aquatic and terrestrial algae, algae of unusual habitat. Generally we cannot see this type of the habitat, so it is known as unusual habitats of algae. Then thallus diversity, different type of the thallus. Then pigmentation, which is responsible for the color of the different algae and their diversity, plastids. And then reserve food material or storage food material for algae. And then reproduction in algae. So generally the algae reproduces by three methods. In starting of the general character I am telling you કે આલ્ગીની અંદર અલગ અલગ જે ગ્રુપ છે એની અંદર અલગ અલગ લોઅર ફોર્મની આલ્ગીથી લઈને હાયર ફોર્મની આલ્ગી આવેલી છે. તો આ જે લોઅર ફોર્મની આલ્ગી આપણે આગળ જનરલ કેરેક્ટરમાં જોઈ ગયા છે. પ્રોગ્રેસિવ ટાઈપનું રિપ્રોડક્શન જોવા મળશે. પ્રોગ્રેસિવ ટાઈપનું રિપ્રોડક્શન એટલે કે વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન કે જે સૌથી લોઅર ફોર્મના ઓર્ગેનિઝમમાં હશે ત્યાંથી લઈને સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન કે જે સૌથી હાયર ફોર્મના હાયર ઇવોલ્યુટરી ફોર્મના આલ્ગીની અંદર જોવા મળશે. તો વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન, અસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન એન્ડ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન. તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન કે સૌથી જનરલી એ આલ્ગીની અંદર વધારે ટાઈપની આલ્ગી છે કે જેની અંદર વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન જોવા મળશે. તો એ વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન આપણે ફરીથી અહીંયા વાત કરી દઈએ. વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન એટલે કે એવા ટાઈપનું રિપ્રોડક્શન કે જેની અંદર કોઈ પણ પ્લાન્ટનો કોઈ પણ વેજીટેટિવ પાર્ટ એની અંદર ઇન્ક્લુડ હશે. આ વેજીટેટિવ પાર્ટ એની મેઇન બોડીમાંથી છૂટો પડીને એ એક વેજીટેટિવ પાર્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પ્લાન્ટ છે એની અંદરથી એનું એક લીફ છે, એનું શું છે વેજીટેટિવ પાર્ટ છે, એ લીફ છે, એ પ્લાન્ટની અંદરથી છૂટું પડીને નવા પ્લાન્ટનું પ્રોડક્શન કરી શકશે, રીપ્રોડ્યુસ કરી શકશે. આખા એક લીફમાંથી આખા પ્લાન્ટનું એ રિપ્રોડક્શન કરી શકશે. તો એને શું કહેવાશે? વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન. તો આવા અલગ અલગ ટાઈપથી વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન આલ્ગીની અંદર પોસિબલ છે. સેલ ડિવિઝનથી થઈ શકે, ફિશનથી, ફ્રેગમેન્ટેશનથી, હોર્મોજેનિયા, ફોર્મેશન ઓફ એડવાન્ટેજ બ્રાન્ચીસ, ટ્યુબર્સ, બર્ડિંગ અને એક્સેટ્રા. આ જે પણ ટાઈપની વાત કરી એ ટાઈપ આપણે જ્યારે પણ એના સ્પેસિફિક એક્ઝામ્પલ સ્પાયરોગાયરાની અંદર અથવા તો બીજા એક્ઝામ્પલ આવનારા
લેક્ચરમાં અને આવનારા સેમિસ્ટર સુધી આપણે એની અંદર જે પણ ટાઈપના વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન જે આલ્ગીના એક્ઝામ્પલમાં આવશે એના વિશે આપણે વાત કરતા રહેશું. તો અત્યારે અહીંયા એના નામ યાદ રાખવા જરૂરી છે. એના પછી અસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન બાય વેરાયટી ઓફ મોટાઇલ એન્ડ નોન મોટાઇલ સ્પોર્સ. સ્પોર મોટાઇલ મીન્સ કે મૂવેબલ એન્ડ નોન મોટાઇલ નોન મૂવેબલ સ્પોર્સ. તો જે સ્પોર્સ કે જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવ કરી શકશે એવા મોટાઇલ અને નોન મોટાઇલ કે જે મૂવ નહીં કરી શકે એવા જે સ્પોર્સ છે એના એક્ઝામ્પલ છે જૂસ્પોર, એપ્રિનોસ્પોર્સ, હેપ્નોસ્પોર્સ, ટેટ્રાસ્પોર્સ, ઓટોસ્પોર્સ એન્ડ અકાઇનેટ્સ. તો આ અલગ અલગ ટાઈપના સ્પોર્સની મદદથી અસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન એ આલ્ગીની અંદર પોસિબલ છે. દેન સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન, યુનિયન ઓફ ગેમેટ involved. Here two type of the gametes is present, and this two type of the gametes are fused together and produce a new reproduce and formate a new algal thallus structure. So it is known as a sexual reproduction, autogamy, hologamy, isogamy, angiogamy and oogamy. These are the type of the sexual reproduction. Alternation of generation. Now the next character or next general character is alternation of generation. Alternation means one by another, another by one. It is known as the alternation. એક પછી એક બદલાવું એને શું કહેવાશે? અલ્ટરનેશન. જનરેશન એટલે પેઢી, એટલે એક પછી એક પેઢી જે બદલાતી રહેશે એને અહીંયા શું કહેવામાં આવશે? અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશન, નોન એઝ અલ્ટરનેશન ઓફ ફેઝિસ. એક ફેઝમાંથી બીજા ફેઝમાંથી ફરી પહેલા ફેઝમાં, તો એને શું કહેવાશે? અલ્ટરનેશન ઓફ ફેઝિસ ઇઝ અ ટર્મ primarily used to describe life cycle of plants. Most algae have an alternation of many cell haploid gametophytic generation with many cell diploid sporophytic generation. So here the alternation of generation કોને કહેવાશે? કે હેપ્લોઇડ સ્ટેજમાંથી ડાયપ્લોઇડ સ્ટેજમાં જ્યારે એ ટ્રાન્સફર થશે ત્યારે એને શું કહેવાશે? હેપ્લોઇડ ટુ ડાયપ્લોઇડ. ઇટ મીન્સ અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશન ફ્રોમ હેપ્લોઇડ ટુ ડાયપ્લોઇડ. હેપ્લોઇડ કોને કહેવાશે? કે જે ઓર્ગેનિઝમ અથવા તો જે ઓર્ગેનિઝમના જે સ્ટેજની વાત થાય છે ત્યારે એ સ્ટેજમાં ઓર્ગેનિઝમના સેલ પાસે કેટલા ક્રોમોઝોમના નંબર હશે? તો એ n નંબરને ઇક્વલ હશે. જેટલા પણ ક્રોમોઝોમ હશે એને આપણે શું કહીશું? નંબર n. અને ડાયપ્લોઇડની અંદર આ જે સંખ્યા છે ઇટ ઇઝ મલ્ટીપ્લાય બાય 2n નંબરમાં હશે તો એને શું કહેવાશે? ડાયપ્લોઇડ વિચ અલ્ટરનેટ રેગ્યુલરલી. તો અહીંયા અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશન છે એ આલ્ગીની અંદર તમને જોવા મળશે. અહીંયાનું એક્ઝામ્પલ છે ઉપર સ્પોરોફાઇટા છે, નીચે ગેમેટોફાઇટા છે, n અને 2n. તો સ્પોરોફાઇટા કન્ટેન સ્પોરેન્જિયા, સ્પોરેન્જિયાની અંદર સ્પોરોફાઇટ્સ. એના પછી એનું મિયોસિસ થશે. યુ નો અબાઉટ મિયોસિસ એન્ડ માઇટોસિસ. માઇટોસિસ અને મિયોસિસ વચ્ચેનો ડિફરન્સ તમને ખબર છે. એના પછી અહીંયા સેલ ડિવિઝન, મિયોસિસ ટાઈપનું સેલ ડિવિઝન થશે, જૂસ્પોર બનશે. એ 2nમાંથી અહીંયા અધિકરણ મિયોસિસ થઈને જે 2n નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ છે અહીંયા શું થઈ જશે? નીચેની બાજુ n નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ એ શું બનાવશે? જૂસ્પોર. જૂસ્પોરમાંથી ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ્સ એન્ડ મેલ ગેમેટોફાઇટ્સ બનશે. ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે એ એક પ્રોડ્યુસ કરશે, મેલ ગેમેટોફાઇટ સ્પર્મ પ્રોડ્યુસ કરશે. એગ એન્ડ સ્પર્મ ફ્યુઝ ટુગેધર ટુ ડિફરન્ટ ગેમેટ્સ. એ બંને એકબીજા સાથે ફ્યુઝ થશે, ફર્ટિલાઇઝેશન થશે. ફર્ટિલાઇઝેશન પછી ઝાયગોટ. અહીંયા એમ્બ્રિયો બનશે નહીં. આપણે જનરલ કેરેક્ટરમાં આગળ વાત કરી ગયા છે. ફર્ટિલાઇઝેશન પછી ઝાયગોટ ફોર્મેશન અને ઝાયગોટ ફોર્મેશન પછી એમ્બ્રિયો અહીંયા પ્રોડ્યુસ થશે નહીં. એ ઝાયગોટમાંથી પાછું એ સ્પોરોફાઇટ કન્ટેન સ્પોરેન્જિયામાં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો આ સાયકલ છે કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રહેશે. તો સ્પોરોફાઇટ ટુ ગેમેટોફાઇટ, ગેમેટોફાઇટ ટુ સ્પોરોફાઇટ, આ સાયકલ છે કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રહેશે. તો એને શું કહેવામાં આવશે? અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશન ઇન આલ્ગી. લાસ્ટ જે કેરેક્ટર છે એ શું છે? લાઈફ સાયકલ ઇન આલ્ગી. ધ ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કન્સિસ્ટ ઓફ નંબર ઓફ ડિફરન્ટ મોર્ફોલોજીકલ એન્ડ સાઇટોલોજીકલ સ્ટેજીસ. કોઈ પણ આલ્ગી અથવા તો કોઈ પણ પ્લાન્ટ હશે એના ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ્સ
એ કન્સિસ્ટ એટલે કે એની અંદર શું મેઇનલી હશે, મોર્ફોલોજીકલ એન્ડ સાઇટોલોજીકલ સ્ટેજીસ, અલગ અલગ સ્ટેજમાંથી પસાર થઈને કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમની લાઈફ સાયકલ છે કમ્પ્લીટ થશે. સિક્વન્સ ઓફ ધીસ ઓર્ડરલી ચેન્જ ઇન લાઈફ ઇઝ નોન એઝ લાઈફ સાયકલ. કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમ છે એ સીડથી લઈને, કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એ સીડથી લઈને સીડલિંગથી લઈને એક સ્મોલ પ્લાન્ટ, અને એના પછી તે લાર્જ પ્લાન્ટ, એની અંદર ફ્લાવરિંગની અંદર ફ્રૂટ. તો આ એના જે અલગ અલગ જે સ્ટેજ છે એને શું કહેવાશે, એ લાઈફ સાયકલના અલગ અલગ સ્ટેજ છે. લાઈફ સાયકલની ડેફિનેશન જો આપણે વાત કહીએ તો સિક્વન્સ ઓફ ઓલ ડિફરન્ટ ફેઝિસ ઓર ઇવેન્ટ through which an organism passes from zygote of one generation to zygote of next generation through gamete haploid. એક જનરેશનના ઝાયગોટથી લઈને બીજી જનરેશનના ઝાયગોટ બનવા સુધીની જે આખી પ્રોસેસ છે એની અંદર જેટલા પણ ફેઝ ઇન્ક્લુડ છે એ ફેઝને એકસાથે જોડવામાં આવે તો એને કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમની લાઈફ સાયકલ કહી શકાય. There are 5 types of life cycle in algae based on number of haploid and diploid generation. 5 ટાઈપની અહીંયા લાઈફ સાયકલ એ આલ્ગીની અંદર જોવા મળે છે. પહેલી છે હેપ્લોઇન્ટિક, ડાયપ્લોનેટિક, હેપ્લોબાયોનેટિક, ડાયપ્લોબાયોનેટિક એન્ડ હેપ્લોડાયપ્લોબાયોનેટિક ટાઈપ ઓફ જનરેશન. તો એના પછી આપણે જો વાત કરીએ તો આલ્ગીના જનરલ કેરેક્ટર પછી આ જનરલ કેરેક્ટરના આધારે જે જનરલ કેરેક્ટરમાં અલગ અલગ ટાઈપના અલગ અલગ કેરેક્ટર વિશે જે આપણે વાત કરી ગયા એ કેરેક્ટરને નજર રાખીને એ સ્મિથ નામના વૈજ્ઞાનિકે આલ્ગીનું ક્લાસિફિકેશન કરીને આલ્ગીને ટોટલ અલગ અલગ 7 ક્લાસમાં ડિવાઈડ કરેલી છે. તો 7 ક્લાસ અહીંયા તમારી સ્ક્રીન પર છે. પહેલો છે સાઇનોફાઇટા. એના નામ પરથી સાઇનોફાઇટા ઇટ મીન્સ કે બ્લુ ગ્રીન આલ્ગી છે. પ્રોકેરિયોટિક્સમાં આવશે. એનું જે શોર્ટ ફોર્મ છે બ્લુ ગ્રીન આલ્ગીનું BGA. યુગ્લિનોફાઇટા એ મોટાઇલ છે એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવેબલ છે. પ્રોટોઝોઅન લાઇક આલ્ગી લેક ટ્રુ સેલ વોલ. એની અંદર શું હશે, ટ્રુ સેલ વોલ છે એ અહીંયા એબસેન્ટ હશે, મોટાઇલ હશે. પ્રોટોઝોઅન લાઇક એટલે કે પ્રોટોઝોઆ લાઇકની આલ્ગી છે એને યુગ્લિનોફાઇટા કહીશું. ક્રાઇસોફાઇટા ગોલ્ડન બ્રાઉન આલ્ગી અથવા તો ડાયટમ્સ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની એની અંદર જે કલર છે એના પિગમેન્ટના આધારે એનો કલર હશે ગોલ્ડન બ્રાઉન, એને આપણે ડાયટમ્સ કહીશું. અને ક્રાઇસોફાઇટા ક્લાસની અંદર બિલોંગ કરે છે. પાયરોફાઇટા એની અંદર ડિનોફ્લેજેલેટ્સ પ્રેઝન્ટ હશે, ડિનોફ્લેજેલા પ્રેઝન્ટ હશે. ફ્લોરોફાઇટા ગ્રીન આલ્ગી કે જ્યાં પિગમેન્ટ ગ્રીન કલર હશે અને એ ગ્રીન છે એ ફોટોસિન્થેસિસ માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પિગમેન્ટ છે. એના પછી રોડોફાઇટા કે જેની અંદર રેડ કલર જોવા મળશે, રેડ આલ્ગી. ફિયોફાઇટા બ્રાઉન આલ્ગી કે એની અંદર પિગમેન્ટ છે ફિયોફાઇટિક પિગમેન્ટ જોવા મળશે એટલે એ બ્રાઉન આલ્ગી છે. એના પછી ક્લોરોફાઇટા ડિવિઝન, પહેલો ડિવિઝન છે સ્મિથ ક્લાસિફિકેશનને અકોર્ડિંગ ફર્સ્ટ ડિવિઝન છે ક્લોરોફાઇટા. તો કોઈ પણ ડિવિઝન ભણશું તો એની અંદર મેઇન હવે આપણે જે જનરલ કેરેક્ટર ભણી ગયા છે એ જનરલ કેરેક્ટર અહીંયા 7 જે પણ અલગ અલગ ક્લાસ છે એની અંદર એનું જે ડિવિઝન અથવા તો એનું જે ક્લાસિફિકેશન થયેલું છે એ ક્લાસિફિકેશન જે અહીંયા જે 7 ગ્રુપ છે એનું ક્લાસિફિકેશન એના જનરલ કેરેક્ટરને ધ્યાને લઈને 7 ગ્રુપને અલગ અલગ ડિવાઈડ કરેલા છે. તો અહીંયા સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ હેબિટાટ ટુ રિપ્રોડક્શન એન્ડ લાઈફ સાયકલ. તો પહેલાં ક્લોરોફાઇટા છે તો એનું હેબિટ અથવા તો હેબિટાટ શું હશે, ફ્રેશ વોટર આલ્ગી. મોસ્ટલી કયા ટાઈપની આલ્ગી હશે ક્લોરોફાઇટા, ફ્રેશ વોટર એઝ વેલ એઝ મરાઇન વોટર આલ્ગી. મોસ્ટલી એ ફ્રેશ વોટર હશે, અમુક છે એ મરાઇન વોટર આલ્ગી જોવા મળશે. પિગમેન્ટ્સ કઈ હશે, ક્લોરોફિલ A, ક્લોરોફિલ B, કેરોટીનોઇડ એન્ડ ઝેન્થોફિલ્સ. ક્લોરોફિલ A, ક્લોરોફિલ B, કેરોટીન એન્ડ ઝેન્થોફિલ એ પિગમેન્ટ પ્રેઝન્ટ છે. રિઝર્વ ફૂડ મટીરિયલ કયા ફોર્મમાં હશે આપણે જોઈ ગયા છે. રિઝર્વ ફૂડ મટીરિયલ શું છે,
accumulate starch as photosynthetic reservoir. સ્ટાર્ચના ફોર્મમાં એ રિઝર્વ ફૂડ મટીરિયલ સ્ટોર કરશે. રેન્જ ઓફ ધ થેલસ યુનિસેલ્યુલર ટુ મલ્ટીસેલ્યુલર રિપ્રોડક્શન, સેક્સ્યુઅલ એન્ડ અસેક્સ્યુઅલ ટાઈપનું રિપ્રોડક્શન છે એ ક્લોરોફાઇટાની અંદર તમને જોવા મળશે. યુગ્લિનોફાઇટા આ ફ્રેશ વોટર આલ્ગી, એનું હેબિટ છે. પિગમેન્ટ અહીંયા છે ક્લોરોફિલ એન્ડ કેરેટોનોઇડ્સ. રિઝર્વ ફૂડ મટીરિયલ એ કયા ફોર્મમાં જોવા મળશે? એન્ડ ઇનસોલ્યુબલ કાર્બોહાઈડ્રેટ રિલેટેડ ટુ સ્ટાર્ચ. એ કાર્બોહાઈડ્રેટ છે ઇનસોલ્યુબલ. કોને રિલેટેડ છે? સ્ટાર્ચને રિલેટેડ છે. રેન્જ ઓફ ધ થેલસ નેક્સ્ટ છે. મોટાઇલ સેલ હેવ મોર દેન 2 ફ્લેજેલા. મોટાઇલ સેલ હશે જે મૂવેબલ સેલ છે એની પાસે શું હશે? 2 ફ્લેજેલા. એટલે કે ફ્લાજેલા એની મૂવમેન્ટમાં હેલ્પફુલ છે, તો અહીંયા 2 ફ્લાજેલા જોવા મળશે. રિપ્રોડક્શન, સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન એન્ડ અસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન અહીંયા જોવા મળશે. તો આ સાથે આજના લેક્ચરમાં આપણે અત્યાર સુધી આલ્ગીના જે જનરલ કેરેક્ટરો છે એની અંદર ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ રિપ્રોડક્શન સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ વેજીટેટિવ, અસેક્સ્યુઅલ એન્ડ સેક્સ્યુઅલ મેથડ ઓફ રિપ્રોડક્શન જોઈએ. અલગ અલગ ટાઈપના આલ્ગીના ગ્રુપની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના રિપ્રોડક્શન છે એ વેજીટેટિવ, સેક્સ્યુઅલ અને અસેક્સ્યુઅલ ટાઈપના રિપ્રોડક્શન છે એ જોવા મળશે. કેમ કે એની પહેલાં આપણે જ્યારે જનરલ કેરેક્ટર ભણી ગયા છે ત્યારે એવું કહેવામાં આવેલું હતું કે આલ્ગીની અંદર જે રિપ્રોડક્શન છે પ્રોગ્રેસિવ ટાઈપનું છે. એટલે કે લોઅર ફોર્મની આલ્ગીથી લઈને હાયર ફોર્મની આલ્ગીની અંદર એ રિપ્રોડક્શનના ટાઈપ છે કેવા હશે? અલગ અલગ હશે. એ રિપ્રોડક્શન પછી અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશન આપણે જોઈ ગયા. સ્પોરોફાઇટ ટુ ગેમેટોફાઇટિક સ્ટેજ, ગેમેટોફાઇટિક સ્ટેજ ટુ સ્પોરોફાઇટિક સ્ટેજ, વેજીટેટિવ ટુ સેક્સ્યુઅલ સ્ટેજ એન્ડ સેક્સ્યુઅલ ટુ વેજીટેટિવ સ્ટેજ એ અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશનમાં જોઈ ગયા. એના પછી લાઈફ સાયકલ, અલગ અલગ જે ફેઝ છે, એક ઝાયગોટથી લઈને બીજા ઝાયગોટ સુધીની જે પ્રોસેસ છે એની અંદર જેટલા પણ લાઈફ સાયકલની અંદર જેટલા પણ સ્ટેજ ઇન્ક્લુડ થશે, લાઈફ ઇવેન્ટ્સ ઇન્ક્લુડ થશે, એને શેમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવશે? લાઈફ સાયકલમાં. એના પછી આલ્ગીના જેટલા પણ જનરલ કેરેક્ટર આપણે જોઈ ગયા છે એ જનરલ કેરેક્ટરના આધારે આલ્ગીને અલગ અલગ ક્લાસમાં ક્લાસિફાઈડ કરવામાં આવી છે સ્મિથ દ્વારા. તો એ ટોટલ 7 ક્લાસ. એની અંદરથી આપણે ક્લોરોફાઇટા એન્ડ યુગ્લિનોફાઇટા વિશે જોઈ ગયા છે. એના પછીની જે પણ ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમની અંદર જે બીજા જે ડિવિઝન્સ છે એના વિશે આપણે આવતા લેક્ચરમાં વધુ વાત કરશું. ત્યાં સુધી thank you for joining in online lecture series. Thank you so much.